আকাশ টিভি অনলাইন, দি সেন্টার অফ হেলদি কালচার, সুস্থ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह সবাই জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولى لا ضد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا حاجب لا مانع لله تعالى لا حاجب لا مانع لله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तकबीर में कलिमा में नमाज़ों में अज़ा में तकबीर में कलिमा में नमाज़ों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में लिखा हुआ तू बाब मिला नाम मुहम्मद लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मुहम्मद है मीम में महबूब मुतलक का इशारा है मीम में महबूब मुतलक का इशारा फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद महबूब खुदा सल्ले अला नाम मुहम्मद महबूब खुदा सल्ले अला नाम मुहम्मद आंखों का दिया दिल का जिला नाम मुहम्मद आंखों का दिया दिल का जिला नाम मुहम्मद हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती
हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती, मगर तुमसे मुलाकात की सआदत नहीं हुई, मगर तुमसे मुलाकात की सआदत नहीं हुई। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा आला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम। পলাশোনা দক্ষিণ পাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়া মাহফিল। মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব মোহাম্মদ সুলাইমান শাহ, সভাপতি ৩৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি ও দাতা সদস্য বাইতুল আমান জামে মসজিদ। আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, বিশেষ অতিথি সহ আমন্ত্রিত মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম, আমার সম্মুখ পানে সমবেত দিনদার ইমানদার মুমিন মুসলমান ভাই বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালে বসে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা, বিশ্বজাহানের মালিক, বিশ্ব প্রতিপালকের বিশ্ব দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর এবং সুজুদ আদায় করছি, যিনি আমাকে আপনাদেরকে দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে সুস্থ রেখে দিনের নিসবতে কোরআন এবং হাদিসের মহাব্বতে, কোরআনের ভালোবাসায়, কোরআনের মাহফিলে, উলামাদের মজলিসে, জান্নাতের টুকরা বাগানে আসার, বসার, কথা বলার এবং কথা শোনার তৌফিক দান করেছেন। এতে আপনারা খুশি না বেজার? কম না বেশি? খুশি হয়ে থাকলে আসুন, যে মেহেরবান দয়ালু মালিক আমাদেরকে হাজারো মানুষ থেকে বাছাই করে এই জান্নাতের সামিয়ানার নিচে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই মালিকের দরবারে মুমিন হিসাবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে তার শিখানো ভাষায় আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি, ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। লক্ষ কোটি দুরূদ এবং সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী, শান্তির দিশারি, বিশ্ব নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী, রহমতের নবী, হেদায়েতের রবি, নবী ও সাকালাইন, সাইয়্যিদুল কাওনাইন, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, শফিউল মুজনিবিন, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, ইমামুল আতকিয়া, সরওয়ারে কায়নাত, अशरफुल मौजूदात, आफ्ताब नबूवत, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, साकुल कौसर, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर नबीजिर नाम शुनले दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिसे एसेছে যে মজলিসে আল্লাহ পাকের জিকির হয় না এবং আল্লাহর নবীর উপর দুরূদ পাঠ করা হয় না, সেই মজলিসটি কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে। এজন্য আমরা আলোচনার শুরুতেই মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শানে কয়েক মর্তবা জিকির করে নিলাম এবং তার প্রিয় হাবিবের শানে দুরূদ পাঠ করে নিলাম। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে সূরা আল ইমরান থেকে 133 এবং 34 দুইখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি
এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য গণিত হাদিসের ভান্ডার থেকে একখানা হাদিস পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআলার যদি তৌফিক হয়, আপনারা যদি বসে বসে দোয়া করতে থাকেন, তাহলে তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আপনাদের সামনে আরজ করে আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে বিদায় নিব। আমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। মোহতারাম হাজিরিন, যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াতটি বাইতুল্লাহ শরীফ কাবাগরের দরজার উপর লেখা আছে। কাবাগর সরাসরি দেখেছেন, এখানে কে আছেন? কাবাগর সরাসরি দেখছেন? যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। আল্লাহ তাআলা সবাইকে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ সরাসরি দেখা, কাবাগর তওয়াফ করা তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। মোহতারাম হাজিরিন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘর কোনটা? কাবাগর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘর কোনটা? কাবাগর। কাবাগর সরাসরি আল্লাহ তাআলার ঘর, পৃথিবীর প্রথম ঘর, শ্রেষ্ঠ ঘর। এই ঘরটার নাম হলো বাইতুল্লাহ, আল্লাহর ঘর। সেই ঘরের দিকে ফিরে আমরা নামাজ পড়ি, সেই ঘরের দিকে ফিরে পেশাব পায়খানা করা যায় না এই ঘরের সম্মানের কারণে। এত দামি ঘর, এত মর্যাদাপূর্ণ ঘর, সেই ঘরের দরজার মধ্যে অনেকগুলো আয়াত লেখা, কোরআনে কারিমের অনেকগুলো আয়াত লেখা আছে। আল্লাহ পাক আমাকে দুইবার যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আগামী রমজানেও যাওয়ার নিয়ত করেছি। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আমিন। আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেকগুলো আয়াত। এর মধ্যে সবার উপরে যে আয়াতটা লেখা, এটা সূরা বাকারার আয়াত, কাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা। এরপরে 2 নম্বরে এই আয়াতটা লেখা সূরা আল ইমরানের 133 নম্বর আয়াত, যে আয়াতটি আজকে আমি তেলাওয়াত করেছি, যে আয়াতের উপর আমি আলোচনা করব, এই আয়াতটি কাবাগরের দরজার 2 নম্বরে লেখা। তাহলে এই আয়াতটার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে না নাই? যে আয়াত কাবার দরজায় লেখা, সেই আয়াতের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে না নাই? আছে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে 2টা আহ্বান করেছে। কয়টা আহ্বান? আল্লাহর পক্ষ থেকে নেওয়ার জন্য, আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার জন্য 2টা জিনিস নেওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। আমার বান্দারা, তোমরা আমার কাছ থেকে এই 2টা জিনিস নাও, আমি দিতে রাজি, তোমরা তাড়াতাড়ি নাও। একটা হলো আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত, ক্ষমা, আর একটা হলো জান্নাত। আমাদের জান্নাত দরকার আছে না নাই? আল্লাহর মাফ দরকার আছে না নাই? আল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে আহ্বান করেছেন, ওয়াসারিউ, তোমরা দৌড়ে আসো, প্রতিযোগিতা করো, কার আগে কে আমার কাছ থেকে 2টা জিনিস নেবে, মাগফিরাত এবং জান্নাত। মাগফিরাত এবং জান্নাত নেওয়ার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করো, দৌড়ে আসো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাগফিরাত মানে ক্ষমা নেওয়ার জন্য এবং আল্লাহর জান্নাত নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। আমাদের জীবনে মাগফিরাতের দরকার আছে না নাই? আমরা 24 ঘন্টায় গুনাহ করি, রাতেও গুনাহ করি, দিনেও গুনাহ করি। এই যে গুনাহ করি, কখন মারা যাব কারো কোনো গ্যারান্টি আছে? গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া যাবে? আল্লাহর জান্নাতে যেতে হলে আগে গুনাহ থেকে মুক্ত হইতে হবে, গুনাহ মাফ নিয়ে আল্লাহর কাছে যেতে হবে, ঠিক কি না? আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, সবচেয়ে বড় দোষ যে আমরা গুনাহ করি অহরহ, যে যার সে গুনাহ করি, কিন্তু আল্লাহর কাছে মাপ চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আমরা অপেক্ষায় থাকি কখন শবে বরাত আসবে, সেই দিন মসজিদে গিয়ে একটু কান্নাকাটি করে চলে আসবে। শবে বরাত পর্যন্ত হায়াত পাবো এই গ্যারান্টি কার আছে? আছে? আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য সবসময় তৈরি, দিনেও আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য তৈরি, রাতেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করার জন্য তৈরি, ঠিক কিনা? বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে, ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়াবসুতু ইয়াদাহু লিয়াতুবা মুসিআল লাইলি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
দিনের বেলা তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করে ডাকতে থাকেন, ও আমার বান্দারা, রাতের অন্ধকারে যারা তোমরা পাপ করেছ, নাফরমানি করেছ, আমি আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য তোমাদেরকে ক্ষমা করার জন্য আমি তৈরি আছি। মাফ চাও, ক্ষমা করে দেব। এমনি ভাবে দিনের বেলায় যারা পাপ করে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করে ডাকতে থাকেন, ও আমার বান্দা, পাপ করেছ, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, নফসের প্ররোচনায় পড়ে তুমি আমার নাফরমানি করে ফেলেছ, পাপ করে ফেলেছ। এখন রাত্রিবেলা মানুষ ঘুমায় গেছে, আমার কাছে আসো, তওবা করো, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে ক্ষমা করার জন্য তৈরি আছি। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাআলার একটা নাম হলো গাফফার, আরেকটা নাম হলো গাফুর। গাফফার মানে কি? ক্ষমাশীল। গাফফার মানে কি? গাফুর মানে কি? ক্ষমাশীল। তার মানে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, শবে কদর শ্রেষ্ঠ রজনী 1000 মাস থেকে উত্তম, 1000 মাস থেকে উত্তম যে রাত্রটা, এটাকে বলা হয় শবে কদর, লাইলাতুল কদর। হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজিকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি শবে কদর পেয়ে যাই, ওই শ্রেষ্ঠ রজনীতে আমি আল্লাহর কাছে কি দোয়া করব, আপনি আমাকে শিখাইয়া দেন। প্রাণের নবী, দয়াল নবী, বিশ্ব নবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ রহমতুল্লাহ, বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলামিন আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দোয়া শিখাইলেন। আল্লাহর কাছে তুমি এইভাবে দোয়া করবে, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নী। আল্লাহ, তুমি তো ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করো, মেহেরবানি করে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। শ্রেষ্ঠ রজনীতে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে যে দোয়াটা শিখাইলেন, এটা শ্রেষ্ঠ দোয়া। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ একজন মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় পাওয়া আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া। আমাদের জীবনে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ অর্জন হলো আল্লাহর মাপ পেয়ে যাওয়া। টাকা পয়সা পাওয়াটা বড় পাওয়া না, ধন সম্পদ বড় জিনিস না, সবচাইতে বড় জিনিস হলো মালিকের সন্তুষ্টি, মালিকের ক্ষমা। কথা বলেন ঠিক কিনা? একজন মানুষ দুনিয়া সব পাইলো, ক্ষমতা পাইলো, ধন পাইলো, সন্তান পাইলো, প্রভাব প্রতিপত্তি সব পাইলো, কিন্তু মালিক তার উপর নারাজ, মালিক অসন্তুষ্ট, মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা নাই। কথা বলেন, এই মানুষটার কোনো দাম আছে? নমরুদ ক্ষমতা পেয়েছে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, এই জন্য ল্যাংরা মশা দিয়ে অপমানের সাথে তার মৃত্যু ঘটাইছে। ঠিক কিনা? ফেরাউন ক্ষমতা পেয়েছিল, নিজেকে খোদা দাবি করেছিল, আল্লাহ ফেরাউনকে ক্ষমতা দিলেন, মিশরের রাজত্ব দিলেন, কিন্তু মালিক ফেরাউনের উপর সন্তুষ্ট না, অসন্তুষ্ট। এই কারণে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে পানিতে চুবিয়ে অপমানের সাথে মৃত্যু দিয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় পাওয়া কি? কথা না বললে আমি একাই চিল্লাইতে থাকবো? এটা তো একটা ক্লাস। আমি যখন জিজ্ঞেস করবো এটা জবাব দিতে হবে না। নবীজিও তো বয়ানের সময়, বয়ানের মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, আলা উখবিরুকুম, আমি কি তোমাদেরকে বলবো? আগ্রহ নেওয়ার জন্য সাহাবারা বলতেন, অবশ্যই বলেন। আমাদের জীবনে, মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় চাওয়া কি? বুঝেন নাই? ক্ষমা চাওয়া, মাপ চাওয়া। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্জন কি? আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া। ক্ষমা চাওয়া বড় চাওয়া, ক্ষমা পাওয়া বড় পাওয়া। ঠিক কিনা? আজকে আমরা দিনে পাপ করি, রাতেও পাপ করি। পাপ করাটা এখন আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে, কারণ এই মোবাইলের মধ্যে পাপের ভান্ডার আছে না নাই? মোবাইলের মধ্যে পাপ। সবাই যখন শুয়ে থাকে
লেপের নিচে কম্বলের নিচে শুয়ে শুয়ে মোবাইলের স্ক্রিনে হারাম জিনিস দেখি, এই যে পাপ করি, আল্লাহ তাআলার মালিকও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমা পাওয়ার কোনো অনুভূতি, ক্ষমা চাওয়ার কোনো অনুভূতি আমাদের ভিতরে নাই। অথচ এক সময় মুসলমানদের কখনো যদি পাপ হয়ে যাইত, তারা অস্থির হয়ে যাইতেন, পেরেশান হয়ে যাইতেন, হায় মালিক আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আমি তো নাফরমানি করে ফেলেছি। অস্থির হয়ে যাইতেন, কিভাবে ক্ষমা পাবেন, ক্ষমার জন্য তারা পেরেশান হয়ে যাইতেন। মিশকাত শরীফের হাদিসে এসেছে, একজন সাহাবী নবীজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী আসাবতু হাদ্দান ফাকিমহু আলাইয়া। ওগো আল্লাহর নবী, আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, আমি পাপ করে ফেলেছি, আপনি আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন, কোরআনের বিধান আপনি আমার উপর প্রয়োগ করুন। কিয়ামতের কঠিন শাস্তি আমি সহ্য করতে পারবো না, দুনিয়ার শাস্তি আমাকে দিয়ে দেন, আমি মাপ পেতে চাই। মাপের জন্য ওই সাহাবী অস্থির হয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে আমার উপর হদ কায়েম করুন, আমাকে শাস্তি দেন, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। নবীজি আর জিজ্ঞেস করলেন না তুমি কি অপরাধ করেছো। নামাজের সময় হয়ে গেছে, আল্লাহ নবী নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবীও নবীজির সাথে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ করার পরে আবার এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নী আসাবতু হাদ্দান ফাকিম ফিয়া কিতাবাল্লাহ। ওগো আল্লাহ নবী, আমি তো হদযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, আল্লাহর কিতাবের শাস্তি আপনি আমার উপর প্রয়োগ করুন। আমি দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিতে চাই, আখিরাতের শাস্তি আমি সহ্য করতে পারবো না। সাহাবী যখন বললেন, আবার এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার উপর হদ কায়েম করুন, শাস্তি প্রয়োগ করুন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আলা আওয়ালাম তুসল্লি সাল্লাইতা মা'ানা, তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়ো নাই? আলাইসা সাল্লাইতা আলাস্তা সাল্লাইতা মা'ানা, তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়ো নাই? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ আমি নামাজ পড়েছি। নবীজি বললেন, তাহলে যাও, ইন্নাল্লাহা কাদ কাফারা যামবাকা, আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিয়েছে। ওই সাহাবী সামান্য অপরাধ করেছিলেন, সগীরা গুনাহ করেছিলেন, যেই কারণে সগীরা গুনাহ, ছোট্ট গুনাহ করেও তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী বলেছেন, তুমি নামাজ পড়েছো, তোমার গুনাহ মাফ, কারণ সগীরা গুনাহগুলো নামাজের কারণে মাফ হয়ে যায়, সগীরা গুনাহগুলো ওযু করার কারণেও মাফ হয়ে যায়। সগীরা গুনাহ, ছোট গুনাহ, গুনাহ দুই প্রকার। এক প্রকার গুনাহ হলো সগীরা গুনাহ, ছোট গুনাহ, আরেক প্রকার গুনাহ হলো কবিরা গুনাহ, যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর সগীরা গুনাহগুলো নেক আমল দ্বারা মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমে বলেছেন, ইন্নাল হাসানাতি ইযহিবুনাস সাইয়্যাত, অনেক নেক আমল গুনাহর আমলকে দূর করে দেয়। সাহাবী সগীরা গুনাহ করেছেন, এরপরও তিনি অস্থির হয়ে গেলেন, পেরেশান হয়ে গেলেন। নবীজির কাছে এসে শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। নবীজি বলেছেন, তুমি যে নামাজ পড়েছো, এতে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। আমার বাবার বন্ধুরা, আজকে আমরা অহরহ পাপ করি, আমাদের ভিতরে সেই অনুভূতি নাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার কোনো অনুভূতি আমাদের ভিতরে নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবের মধ্যে এসেছে, একবার সাহাবায়ে কেরাম এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বনে ইসরাইলের লোকেরা আমাদের চাইতে অনেক ভালো ছিল। নবীজি বললেন, কিভাবে তারা তোমাদের চাইতে ভালো? সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা যদি পাপ করত তাহলে তাদের পাপ মোচনের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। মুসা আলাইহিস সালামের জমানার মানুষ বনে ইসরাইল, তারা পাপ করলে এই পাপ মোচনের একটা ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যেত। তবে এই ব্যবস্থাটা ছিল খুব কঠিন। ব্যবস্থাটা কি? যে তাদের দরজার মধ্যে সে পাপটা লেখা হয়ে যেত। পাপ করছে, ঘরের দরজায় পাপ লেখা হয়ে যেত, এবং এই পাপ কোন কাজ করলে মাফ হবে এই কাফারার কথাও লেখা থাকত।
লেখা থাকতো তুমি এই পাপ করেছ, এই পাপ থেকে নাজাত পাইতে হলে, মাপ পাইতে হলে তোমার হাত কাটতে হবে, অথবা লেখা থাকতো তোমার নাক কাটতে হবে, অথবা লেখা থাকতো তোমার কান কাটতে হবে, তোমার অঙ্গ হানি করতে হবে। আপনারা বলেন এই যে ব্যবস্থাটা সহজ না কঠিন? গুনাহ থেকে মাপ পাওয়ার জন্য কান কাটতে হবে, নাক কাটতে হবে, দাঁত ফালাইতে হবে, হাত কাটতে হবে, এই কাজটা সহজ না কঠিন? কাজটা কঠিন, কিন্তু সাহাবীদের কাছে এর চাইতে কঠিন ছিল গুনাহটা। গুনাহ থেকে মাপ পাওয়া এটা তাদের জন্য যত বড় কঠিন শাস্তি হোক এটা তারা মেনে নিতে রাজি ছিলেন। আমার হাত গেলে যাক, আমার কান কাটা গেলে যাক, তবু যাতে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মাপ পেয়ে যাই। সাহাবীদের কাছে হাত কাটা, পা কাটা, নাক কাটা, কান কাটার চাইতো গুনাহটা ছিল মারাত্মক। এই জন্য গুনাহ থেকে মাপ পাওয়ার জন্য তারা নবীজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের চাইতে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ ছিল, প্রিয় ছিল, কারণ তারা গুনাহ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাপের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাইত। আল্লাহ নবী কথা শোনার পরে তাদেরকে আর কোনো জবাব দেন নাই। এরপরে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম সূরাত আল ইমরানের 133 নম্বর আয়াত নিয়ে হাজির হলেন। আয়াতের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আপনার উম্মতদেরকে জানিয়ে দেন, আপনার উম্মত পাপ করলে হাত কাটা লাগবে না, কান কাটা লাগবে না, নাক কাটতে হবে না। তাদের গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। এটা হলো আল্লাহর কাছে তারা গুনাহর উপর অনুতপ্ত হয়ে মাপ চাইবে, তওবা করবে, তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তাহলে এটা সহজ না কঠিন? কথা বলেন। ওদের মাপ পাইতে হলে হাত কাটতে হইতো, কান কাটতে হইতো, নাক কাটতে হইতো, যে কোনো শরীরের একটা অঙ্গ হানি করতে হইতো। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন, হাত কাটা লাগবে না, নাক কাটা লাগবে না, পা কাটা লাগবে না। গুনাহ হয়ে গেছে, এখন গুনাহের উপর শর্মিন্দা হইয়া, লজ্জিত হইয়া আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে মাফ করে দিবেন কে? আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেছেন, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه। বান্দা যখন গুনাহ করে, সেই গুনাহর কথা স্বীকার করে, আল্লাহর কাছে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকটি হাদিস হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইন্না আবদান আযনাবা যামবান সুম্মা ইস্তাগফারা সুম্মা ক্বালা ইয়া রাব্বি আযনাবতু ফাগফিরহু। বান্দা যখন গুনাহ করে আল্লাহর কাছে বলে, রব, ইয়া রব, ও মালিক, আমি গুনাহ করে ফেলেছি, পাপ করে ফেলেছি, শয়তানের দুখায় পড়ে, নফসের প্ররোচনায় পড়ে পাপ করে ফেলেছি, মালিক তুমি আমাকে মাফ করে দাও। বান্দা গুনাহ করে যখন মালিকের কাছে মাফ চায়, মালিক বলে, আলিমা আব্দি আন্না লাহু রাব্বান, আমার বান্দা জানে তার একজন রব আছে, তার একজন মালিক আছে, যে মালিক তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে, আবার গুনার কারণে শাস্তিও দিতে পারে। এমন একজন মালিক তার রয়েছে। বান্দা শাস্তির ভয়ে গুনাহ থেকে মাফ চাইতেছে, ও ফেরেশতা সাক্ষী থাক, সাক্ষী থাক, আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। বাড়িতে গিয়া কইেন, এমনি সুবহানাল্লাহ কর না, মাহফিলের মধ্যে একটু কইবেন, তাও মুখ দেখে আওয়াজ বার করেন না। কোন জায়গার মধ্যে যে আমি আসলাম? শীত কি খুব বেশি? আজকে ঠান্ডা কি খুব বেশি? তাহলে সুবহানাল্লাহ করলে গুনাহ হবে, আলহামদুলিল্লাহ করলে গুনাহ হবে, আল্লাহু আকবার বললে গুনাহ হবে। ওইদিকে আর আমি যাইতেছি না, এগুলোর সব যে কি পরিমাণ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলেছেন, আত-তাসবিহু নিসফুল মিজান ওয়াল হামদুলিল্লাহি আমলাউহু। একবার সুবহানাল্লাহ পড়বে
মিজানের পাল্লা অর্ধেক সব দিয়ে আল্লাহ ভরে দিবেন। আর একবার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে, মিজানের পাল্লা পুরাটাই ভরে দিবেন। আল্লাহু আকবার, ইয়ামলাউ মা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদি। আর একবার আল্লাহু আকবার বলবে, আল্লাহ তাআলা আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গা সব দিয়ে নেকি দিয়ে ভরে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আবার বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জান্নাতের মধ্যে গাছ লাগানো হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার প্রত্যেকটা শব্দ বললেই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে গাছ লাগাইয়া দেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন। কথা তো আমরা বলি, কথা ছাড়া তো থাকতে পারি না, কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবি কথা, পছন্দনীয় কথা কয়টা? চারটা কথা। হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ নবী বলেছেন, আহাব্বুল কালাম ইলাল্লাহি আরবাউন। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কথা, আল্লাহর কাছে দামি কথা হলো চারটা। কয়টা? আল্লাহর কাছে দামি কথা চারটা। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এই চারটা কথা আল্লাহর কাছে দামি, অনেক দামি। এটার ওজন আসমান জমিন হবে না, এত দামি, এত দামি। একদিন নবীজি সাহাবীদেরকে বললেন, আমা ইয়াস্তাতিউ আমা আহাদুকুম আইয়ামালা মিসলা উহুদিন। তোমরা কি প্রতিদিন উহুদ পাহাড় পরিমাণ নেকি কামাইতে পারো না? উহুদ পাহাড় তো মানে অনেক ছোট পাহাড়, তাহলে অনেক বড়, মদিনার সবচাইতে বড় পাহাড়, যেটা লম্বায় 7 কিলো আর প্রস্থে 2.5 কিলো। এত বড় পাহাড়। এই জন্য হাদিসে বিভিন্ন আমলের পরিমাণ বুঝাইতে গিয়ে উহুদ পাহাড়ের কথা বলেছেন। নবীজি বলেছেন, তোমরা কি প্রতিদিন উহুদ পাহাড় পরিমাণ নেকি কামাইতে পারো না? তো সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটা কার পক্ষে সম্ভব? কে এত বেশি নেকি কামাইতে পারবে? উহুদ পাহাড় পরিমাণ নেকি কামানো, এটা কার পক্ষে সম্ভব? নবীজি বললেন, সবার পক্ষে সম্ভব। নবীজি কি বললেন? সবার পক্ষে সম্ভব। কিভাবে? নবীজি আমল বলে দিলেন, সুবহানাল্লাহ আযামু মিন উহুদিন, আলহামদুলিল্লাহ আযামু মিন উহুদিন, আল্লাহু আকবার আযামু মিন উহুদিন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আযামু মিন উহুদিন। নবীজি বলেছেন, সুবহানাল্লাহ এটার সব উহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশি। আলহামদুলিল্লাহ এর নেকি উহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সব উহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশি। আল্লাহু আকবার এর সব উহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশি। আচ্ছা, যদি বলা হয়তো একবার সুবহানাল্লাহ বললে 10 টাকা দেওয়া হবে, তাহলে আমরা কি একবার বলতাম না? সব কাম কাজ ফেলে দিয়ে একটি সুবহানাল্লাহ বলতাম। 10 টাকা না, 1 টাকা দেওয়া হবে। একবার সুবহানাল্লাহ বললে 1 টাকা, একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে 1 টাকা, একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে 1 টাকা, একবার আল্লাহু আকবার বলে 1 টাকা। যদি এই ঘোষণা থাকতো তাহলে আমরা এই তাসবিহগুলো জপতাম কি জপতাম না? কম জপতাম না বেশি জপতাম? তাহলে আমাদের কাছে বোঝা গেল টাকার দাম বেশি, নেকির দাম কম। ঠিক কিনা? আসলে বলেন তো দেখি, টাকার দাম বেশি না নেকির দাম বেশি? দুনিয়ার সব কোটি কোটি টাকা দিয়ে, বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা দিয়ে একটা নেকি কিনা যাবে? কিয়ামতের দিন একটা নেকি কিনা যাবে? আরে টাকা, দুনিয়ার টাকা, দুনিয়ার টাকা তো দুনিয়াতে অচল হয়ে যায়। এক দেশের টাকা আরেক দেশে চলে না। বাংলাদেশের টাকা ইন্ডিয়াতে অচল, ইন্ডিয়ার টাকা পাকিস্তানে অচল, পাকিস্তানের টাকা আফগানিস্তানে চলে না, আফগানিস্তানের টাকা ইরানে চলে না, ইরানের টাকা ইরাকে চলে না, এক দেশের টাকা আরেক দেশে চলে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে দুনিয়ার টাকা মাটির নিচে কিয়ামতের দিন কিভাবে চলবে? দুনিয়াতে নিয়ম হলো
এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেলে ওই দেশের টাকা নিয়ে যেতে হয়, মানি লন্ডারিং টাকা, মানি এক্সচেঞ্জ, টাকা ভাঙ্গানে, টাকা পরিবর্তন করে ওই দেশের টাকা নিয়ে যেতে হয়। আখিরাতের টাকা, আখিরাতের কারেন্সি হলো নেকি। আখিরাতে গেলে নেকি নিয়ে যেতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নেকির সেই দিন এত দাম হবে, এত দাম হবে, একটা নেকি কারো কাছে পাওয়া যাবে না। মানুষ একটা নেকির জন্য ধরা পড়ে যাবে, একটা নেকির জন্য আটকা পড়ে যাবে, হন্য হয়ে মানুষের কাছে ঘুরবে, আমার একটা নেকি দাও। এমনকি জন্মদাতা বাবার কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আমার আব্বা, দুনিয়াতে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, টাকা পয়সা খরচ করে আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন, আমাকে বিদেশ পাঠিয়েছেন, ব্যারিস্টার বানিয়েছেন। আব্বা কত কত টাকা, আপনার ঘাম জড়ানোর টাকা আমার পিছনে খরচ করেছিলেন, আজকে আমি একটু বিপদে পড়েছি, একটা নেকি দরকার, আব্বা আমাকে একটা নেকি দিয়ে সাহায্য করেন। কথা বলেন, সেই দিন বাপ কি ছেলেকে একটা নেকি দিবে? না না না, বাপ বলবে আমার কোনো ছেলে ছিল না। মার কাছে যাবে, মাও বলবে আমার কোনো সন্তান ছিল না। ভাইয়ের কাছে যাবে, ভাই বলবে আমার কোনো ভাই ছিল না। এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে যাবে, প্রিয়তমা স্ত্রীও বলবে আমার বিবাহই হয় নাই। এত একটা কঠিন পরিস্থিতি কিয়ামতের দিন হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইম মিনহুম ইয়াউমা ইযিন শাআনুন ইউগনিহি। কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের দিনে সন্তান তার মা থেকে পলায়ন করবে, ভাই থেকে পলায়ন করবে, বাবা থেকে পলায়ন করবে, প্রাণাদিক স্ত্রী থেকে পলায়ন করবে, কেউ কারো পরিচয় দিতে চাইবে না। এই যে কিয়ামতের দিন একে অপর থেকে পলায়ন করবে, করোনা আসার সময় কিছুটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? এই যে করোনা এসে গেল, করোনার রোগী মা অসুস্থ, করোনায় ধরা পড়েছে, সন্তান কাছে যায় না। এরকম ঘটনা বাংলাদেশে ঘটছে কি ঘটে নাই? আপনাদের এই গাজীপুরের জঙ্গলে মা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, সন্তানরা মাকে, গর্ভধারিণী মাকে গাজীপুরের জঙ্গলে ফেলে চলে গেছে। বলেন এই ঘটনা ঠিক না ঠিক? ঢাকার কর্মীটোলা হাসপাতালে পিতা করোনা পজিটিভ ধরা পড়লো, তা শিক্ষিত ছেলেরা হাসপাতালে রেখে ভাগছে। ঠিক না বেঠিক? মিরপুরে নজরুল নামে এক গার্মেন্টস শ্রমিক চাকরি করত, করোনা ধরা পড়লো। রাতের বেলায় তার বাড়ি কুমিল্লায় গেল, বাড়ি থেকে নক করলো, দরজা খুলো। বিবি বলল কে? আমি নজরুল। না, ঘরে ঢুকা যাবে না, তোমার করোনা হয়েছে, ঘরে ঢুকলে আমাদেরও করোনা ধরবে, ঘরের দরজা খুলে নাই। কথা বলেন, যে ঘরের কর্তা, যার ঘর, যে কামাই করে মাসে মাসে সন্তানকে টাকা পাঠায়, বিবিকে টাকা পাঠায়, পরিশ্রম করে, সেই ঘরের মালিককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। অবশেষে সে নিজের ঘরে ঢুকতে না পেরে তার বোনের বাড়ি থেকে আশ্রয় নিয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? করোনা এসে দেখে দিয়েছে বিপদের সময় কেউ আপন নয়। ঠিক কিনা? দুনিয়াতে মা সন্তান মাকে জঙ্গলে ফেলে গেল, সন্তান বাবাকে হাসপাতালে ফেলে গেল, বিবি স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দিল না। আখিরাতের পরিস্থিতি কেমন হবে আমার ভাইয়ারা, বন্ধুরা? এই জন্য আখিরাতে কারো উপর ভরসা করলে হবে না, নিজের কামাই, নিজের নেকি নিজে কামাই করে নিতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা দুনিয়ার পিছনে খুব পাগল, দুনিয়া কামাই করার জন্য, অথচ দুনিয়া কামাই করাটা কঠিন আর আখিরাত কামানোটা সহজ। দুনিয়া কামানোটা কঠিন, আখিরাত কামানোটা সহজ। কিভাবে কঠিন? দুনিয়া সবাই তো কামাই করতে চায়, সবাই চায় আমার কোটি কোটি টাকা হোক, আমার গাড়ি বাড়ি হোক, এটা কে না চায়? কথা বলেন, চাই কি চাই না? একজন মানুষ শুধু চাই নাই, তিনি কে? তিনি হলেন আপনার নবী, আমার নবী। দুনিয়া চাই নাই। জিবরাইল ফেরেশতা এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন, আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে এই মদিনার পাহাড়গুলো আল্লাহ স্বর্ণ বানাইয়া দিবেন, আপনি এর মালিক হবেন, আপনি রাজি থাকলেই হবে। নবীজি কি রাজি হয়েছেন? নবীজি বললেন, ভাই জিবরাইল, আমি এটা চাই না, আমি চাই না মদিনার পাহাড়গুলো স্বর্ণ হয়ে যাক আর আমি এগুলোর মালিক হয়ে যাই, এটা আমি চাই না। আমি তো চাই আমি একদিন খাবো আর একদিন উপবাস থাকবো। একদিন খাবো, যেদিন খাবো সেই দিন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব, আর যেই দিন ক্ষুধার্ত থাকবো সেই দিন আমি সবর করব। এই যে নবীজি চান নাই, উম্মতের দিকে লক্ষ্য করে চান নাই, কথা বলেন ঠিক কিনা? দুনিয়া সবাই চায়, কিন্তু সবাই কি দুনিয়া পায়? সবাই কি কোটি টাকার মালিক? কথা বলেন, সবাই কি কোটি কোটি টাকার মালিক? সবার কি গাড়ি আছে? তাহলে দুনিয়া কামানোটা সহজ না কঠিন? মানুষ পরিশ্রম করে বিদেশ যায়, বিদেশ গিয়ে নিয়ে কিছু টাকা পয়সা জমায় একটা বাড়ি করতে পারে, কিন্তু অনেকে বিদেশ গিয়ে আরো ফকির হয়, টাকার ঋণ করে বিদেশ যায়, খালি হাতে আসে, তার ঋণও পরিশোধ করতে পারে না, ঠিক কিনা? দুনিয়াতে দুনিয়া কামানোটা কঠিন, কিন্তু আখিরাত কামানোটা সহজ। কিভাবে সহজ? ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম, একবার সুবহানাল্লাহ বললে এত নেকি দিবেন আসমান জমিন পুরাটা ভরে যাবে। সহজ না কঠিন? একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ এত নেকি দিবেন যে আসমান জমিন ভরে যাবে। সহজ না কঠিন? একবার আল্লাহু আকবার বললে এত নেকি দিবেন আসমান জমিন ভরে যাবে। সহজ না কঠিন? এই যে একবার সুবহানাল্লাহ পড়লে এত নেকি পাওয়া যাবে, এর মধ্যে কি সন্দেহ আছে? বিন্দু মাত্র সন্দেহ আছে? তাহলে আখিরাত কামানো সহজ, দুনিয়া কামানো কঠিন। কিন্তু আমরা এই সহজটা অর্জন করার পিছনে মেহনত করি না, যেটা কঠিন এটার পিছনে আমাদের মেহনত। কথা বলেন ঠিক কিনা? রাতেও মেহনত, দিনেও মেহনত, রাতেও দৌড়াদৌড়ি, দিনেও দৌড়াদৌড়ি, ঠিক কিনা? এই কারণে বলতেছিলাম আমাদেরকে আল্লাহর মাগফিরাত, আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা নিয়ে যাইতে হবে, তাহলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে ডেকে বলেছেন, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। ও আমার বান্দারা, ও আমার বান্দারা, দৌড় দাও, প্রতিযোগিতা করো। কে কার আগে প্রতিযোগিতা করবে দুইটা জিনিস নেওয়ার জন্য, একটা হলো মাগফিরাত আর একটা হলো জান্নাত। এই মাগফিরাত নেওয়ার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করো, দৌড় দাও, কারণ আমি আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, আমি আল্লাহ গফফার গাফুর। বান্দা যখন পাপ করে ক্ষমা চায়, আমার রহমতের মধ্যে, আমার রহমতের সাগরের মধ্যে তখন ঢেউ চলে আসে, বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দেই। আল্লাহ নবী, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখে রেখে বলেছেন, ইবনে আদম লাউ বালাগাত যুনুবুকা আনানাস সামা। ও আদমের সন্তান, তোমার গুনাহ যদি আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এত গুনাহ করেছ, স্তূপ দেওয়া হলে আকাশ লাগাল পাবে। এত বেশি গুনাহ যদি তুমি করে থাকো, আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, গাফারতু লাকা ওয়ালা উবালি, আমি তোমাকে মাফ করে দেব, আমি কোনো পরোয়া করব না। আল্লাহ নবী বলেছেন, আত-তাইয়িবু মিনাজ যামবি কামান লা যামবা লাহু। গুনাহ থেকে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহর কাছে সে প্রিয় হয়ে যায়, নিষ্পাপ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদেরকে পছন্দ করেন। ফকি আবুল লাইস সামারকান্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার বিখ্যাত কিতাব তানবিহুল গাফিলিন কিতাবের মধ্যে লিখেছে ঘটনাটা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময়ে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তার দাঁড়ানো নবীজির দরবারে যাইতেছেন। এমন সময় একজন যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। যুবক জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, যুবক তুমি কেন কাঁদো? যুবক বলল, ওগো আল্লাহর নবী সাহাবী, আমি বড় পাপ করে ফেলেছি, আপনি কি আমাকে একটু নবীজির দরবারে নিয়ে যাবেন? ওমর বললেন, চলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ওই যুবকটাকে নবীজির কাছে নিয়ে গেলেন। নবীজির কাছে যাওয়ার পরে যুবকের কান্না আরো বেড়ে গেল। যুবক হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করলো। নবীজি বলেন, যুবক কান্দো কেন, কি হয়েছে তোমার, খুলে বলো। যুবক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বড় পাপ করে ফেলেছি। নবীজি বললেন, যুবক তোমার পাপটা কি আল্লাহর আরশের চাইতে বড়? যুবক বলল, হ্যাঁ, আমার পাপ আল্লাহর আরশের চাইতে বড়। নবীজি বললেন, যুবক তোমার পাপ বড় না আল্লাহর কুরসি বড়? যুবক বলল, আমার পাপ বড়। নবীজি বললেন, তাহলে তুমি কি শিরিক গুনাহ করেছ? না না, শিরিক করি নাই। তুমি কি কাউকে হত্যা করেছ? না, আমি হত্যাও করি নাই। তাহলে এমন কি পাপ করলা যেটা আল্লাহর আরশের চাইতে বড়, আল্লাহর কুরসির চাইতে বড়? এবার যুবক দেখে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি একজন কাফন চুরি করা আমার অভ্যাস। আমি অভ্যাস মতো গত কিছুদিন আগে একটা কবর খনন করলাম। কবর থেকে কাফনটা আমি যখন উঠাইলাম, দেখলাম একজন কিশোরী সুন্দরী মহিলা তর তাজা চেহারা। আমি কাফনের কাপড় চুরি করলাম। শয়তান আমার মধ্যে দুঃখা দিল, আমার নফস আমাকে পরিচিত করলো। সুন্দরী মহিলা, অন্ধকার রজনী, তরু তাজা লাশ, মনে হয় যে ঘুমায় আছে, পচে যায় নাই। এখনই তো সুযোগ, তোমার কাজটা, তোমার এই অভ্যাস, তোমার এই খাহেসা, তোমার চাহাতটা পূরণ করে নাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, শয়তানের দুখায় পড়ে, নফসের পরোছনায় পড়ে আমি ওই মাইতের সাথে জিনার কাজ করেছি, আমার খাহেসাত পূরণ করেছি। আমি যখন জিনা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যখন কবর থেকে উঠলাম, তখন ওই মহিলা আমাকে ডেকে বলল, গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, পাপিষ্ঠ নরদম, আমাকে তুই নাপাক করে দিলে, কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর দরবারে নাপাক অবস্থায় উঠাইতে বাধ্য করলে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই মহিলার আওয়াজ শোনার পরে আমার দিলের ভিতরে ভয় ঢুকে গেছে। কোনো জিনিসে আমি শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না, আমি ভয়ে আতঙ্কে আছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার ক্ষমার ব্যবস্থা করে দেন। এই কথা শোনার পরে আল্লাহ নবী বললেন, তুমি এত জঘন্য কাজ করতে পারলে, একটা মুর্দা মহিলার সাথে তুমি জঘন্য কাজ করতে পারলে। নবীজি চেহারাটা ফিরে নিলেন। যুবক আরো ভয় পেয়ে গেল। এবার যুবক লুকালয় ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলে, তেরে সেवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इलाही अब्दुकल आतिकद अताका, इलाही अब्दुकल आसी कद अकाका, मुकिर्रम बि जुनूबि व कद दाका। ओगो अल्लाह नबी, আমি জানি তুমি রহমানুর রহিম, গফফারুল গাফির। আল্লাহ নবী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, নবীর দরবার থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নবীর দরবার থেকে ব্যর্থ হয়ে এসেছি। আল্লাহ, তুমি যদি ক্ষমা না করো আমি কার কাছে যাব? এইভাবে যুবক যখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো, জিব্রাইলকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবীজির কাছে পাঠাইলেন, যাও নবীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, এই তামাম পৃথিবী কুল খায়নাতের মালিক নবী না আমি? জিব্রাইল এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তা জানতে চান এই মাখলুকাতের মালিক আপনি না আল্লাহ? নবীজি বললেন, সবকিছুর মালিক তো আল্লাহ। আল্লাহ জানতে চান এই মাখলুকের রিজিক আপনি দেন না আল্লাহ দেন? নবীজি বললেন, আল্লাহ দেন। আল্লাহ যদি মাখলুককে রিজিক দিয়ে থাকেন, আল্লাহ যদি সমস্ত মাখলুকাতের মালিক হন, কুল কায়নাতের মালিক হন, যেই যুবক আপনার কাছে এসেছিল সেই যুবক আল্লাহর দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করেছে, আর আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন বান্দাকে দেখে দেখে বলেন, বাজা বাজার শেখাহি বাজার, গির কাফেরো গবরবুত পরস্তি বাজা। বান্দা ফিরে আসো, ফিরে আসো, ফিরে আসো। তুমি যদি কাফের হও, মূর্তি পূজক হও, অগ্নি পূজারে হও, এরপরও তুমি ফিরে আসো। ইদর গাহে মাদর গাহে নমিদিনিস সদবার আগার তাওবা শাকাস্তি বাজা। শতবার তওবা করো, তওবা ভঙ্গ করেছো, ফিরে আসো। আমার এই দরবার নৈরাশ্যের দরবার নয়। আমার ভাইয়ারা, আমি কথা শেষ করে দিচ্ছি। আমরা পাপ করি, গুনাহ মা পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা আছে না নাই? শয়তান আল্লাহর সাথে তর্ক করেছে, আল্লাহর সাথে শয়তান বিতর্ক করেছে একটা বিষয় নিয়ে।
একটা হাদিসে কুদসিতে এসেছে, শয়তান আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল, ওয়া ইজ্জাতিকা ইয়া রাব্বি লা আবরাহু উগবি ইবাদাকা মা দামাত আরওয়াহুম ফি আজসাদিহিম। হে রব, তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, যতদিন মানুষের দেহের তার আত্মা থাকবে আমি তাকে পথভ্রষ্ট করেই যাব, করে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আমি তার পিছনে লাগা থাকবো। এটা আল্লাহকে শয়তান চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তার চ্যালেঞ্জে বললেন, তুই আমার বান্দাকে পাপ করাবে, গুনাহ করাবে, আমার ইজ্জতের কসম, আমার বরত্বের কসম, আমার উচ্চাসনের কসম, লা আযালু আগফিরু লাহুম মাস্তাগফিরুনি, আমার বান্দা যদি আমার কাছে মাফ চায় তাহলে আমি পরোয়া করব না সে কোন গুনাহ করলো, ছোট করলো না বড় করলো, কম করলো না বেশি করলো, এটা আমি পরোয়া করব না। বান্দা মাফ চাবে, আমি মাফ করে দেব, তুই গুনাহ করাবে আর আমি মাফ করে দেব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। Mm-hmm.